हाय फ्रेंड्स, नॉलेज विथ करम नामનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોશું જે 27/1/2019 ના દિવસે ટેટનું જે પેપર લેવાનું છે તેનું આજે આપણે ફૂલ સોલ્યુશન જોશું। તો મિત્રો વિડિયો તમારે આખો જોવાનો છે, આથી જે આવનારી એક્ઝામ્પલની અંદર આવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે તો મિત્રો તમને આવડી જાય। તો ચાલો મિત્રો આપણે પેપર સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અમિત प्रश्न पहलो, अमिते कह્યું आ छोकरी मारी माता अने पोतरी पत्नी छे। तो अमितनु आ छोकरी साथेनु संबंध शुं हशे? तो ससरा। शुं आवशे? ससरो। एमां आवशे डी जवाब। तो जे एक चोरसनी आकृति छे तेमां वधुमां वधु केटला चोरस छे? एमां छे 91 मित्रों। मित्रों मैं मेथ्सना विडियो मूक्या छे ते मारा प्लेलिस्टमां जईने जोई लेवा मित्रों। आपेला विकल्पमांथी अलग पड़तो विकल्प कयो छे? तो मथुरा, कानपुर, अलाहाबाद ने हरिद्वार। तो एमां शुं छे? अलाहाबाद एक अलग पड़तो छे। विद्युत ट्रेन, थर्मल पावर स्टेशन, कोळसो, विद्युत आ योग्य तार्किक क्रम में गोठवो। तेमां शुं आवशे? पहेला क आवशे कोळसो, पछी शुं आवे? थर्मल पावर स्टेशन आवशे, पछी आवशे डी विद्युत आवशे ने पछी आवशे विद्युत ट्रेन। तो चालो आपणे 12 मार्च 2014 ना रोज बुधवार होय तो 12 मार्च 2020 ना रोज क्यो वार हशे? शुं आवशे? गुरुवार। जो कोई फूट भाषा में मधर लखवामां आवे, मधर ने 138976 लखवामां आवे तो फूट भाषा में होट ने कई रीते लखाय? तो एमां आवशे 938। अत्यारे आपणे मेथ्सना सोल्यूशन नहीं करशुं, हूँ तमने विडियो जे आखा जे मेथ्सना बीजो एक विडियो मूकीने अपलोड करी दईश, नकर विडियो मित्र बहु लेंथी बनी जशे। तो चालो सातमो क्वेश्चन। जोसेफ एक मोटा मैदान में उभो छे, ते ज्यां उभो छे त्यां पूर्व तरफ 300 मीटर जाय छे, पछी डाबी बाजू 90 अंशना खूणे वरी अने 300 मीटर जाय छे, त्यार पछी डाबी बाजू फरी 90 ना खूणे वरी 300 मीटर जाय छे। तो ते चालवानुं शरू करे ते केटला कई दिशामां केटला मीटर हशे? तो एमां शुं आवशे? उत्तर दिशामां 300 मीटर हशे। नरेश महेश करता ऊंचो छे पण परेश जेटलो ऊंचो नथी। हरेश दक्षित करता ऊंचो छे जे महेश करता नीचो छे। तो आमांथी कोण ऊंचું हशे? एमां आवशे परेश। एक व्यक्ति पासे केटला कबूतर अने केटला ससला छे तेमना माथा गणता 100 थाय छे पण पग गणता 290 थाय छे। तो एना ससला केटला हशे? तो एमां 45 ससला हशे। एक तमने आकृति आप्या छे एमां जे आनो आपणे आंसर कहेवानो छे मित्रों। तेमां शुं आवशे? 9। मित्रों आप मेथ्सनुं सोल्यूशन करजो। ना कोई पण क्वेश्चन ना आवडे तो मने कॉमेंट द्वारा क्वेश्चन नंबर अने क्वेश्चन नंबर में शुं आवे ई तमे मने कॉमेंट द्वारा लखीने कहेजो, हूँ तमने रिप्लाय आपीश केवी रीतना थाय छे एमां। तो चालो आपणे आगळ जोईए। आपेला विकल्पमां बी जुदो पड़तो विकल्प शोधो। एमां शुं आवशे? एमबीबीएस। पक्षी पक्षी तो आंख, तो माछली तो शुं थाय छे? मीन पक्ष कहेवाय। एक ग्रुप में 1200 व्यक्ति छे, 15 व्यक्ति एक मोनिटर होय छे तो कुल केटला मोनिटर होय छे? तो शुं आवशे? एमां 80। साची जोड़नी शोधो। एमां शुं आवशे? अग्न्यस्त्र ए जवाब आवशे। आपेला समानार्थी शब्दोनी जोड़ पैकी कई जोड़ साची छे? तेमां शुं? आपेला तमाम एटले बधी साची छे। नीचे आपेला मनोवैज्ञानिक साथे एमना द्वारा प्रतिपाद सिद्धांत जोड़ो। एमां शुं आवशे? डी जवाब आवशे। ए नी आरे शुं आवशे? ए नी आरे 3 आवशे, बी नी आरे 1 आवशे, सी नी आरे 4 आवशे अने डी नी आरे 3 आवशे। प्रयत्न अने भूलनो सिद्धांत कोना द्वारा प्रतिपादित करवामां आवे छे? तेमां शुं आवशे? एडवर्ड थोर्नडाइक। मित्रों थोड़ी फास्ट लागतो होय तो प्यूस करीने तमारे क्वेश्चन वांची लेवो। नीचेनामांथी कई बचाव प्रवृत्ति नथी? तेमांथी शुं आवशे? स्वप्रेम ए बचाव प्रवृत्ति नथी એટલે सी जवाब आवशे। नीचेनामांथी कयो वलणनो प्रकार नथी? तो मिश्र वलण ए वलणनो प्रकार नथी। विधान क એટલે કે કિશોરાવસ્થામાં કિશોરને પસંદગીના મિત્રોની ટોળી રચીને મસ્ત બની ફરવું ગમે છે। બીજો વિધાન ખ તરુણાવસ્થામાં તરુણને દિવસના સપનોની સૃષ્ટિમાં રાચવું ગમે છે। બંને સાચા આવે છે એટલે એમાં શું આવશે? બી જવાબ। આપેલા લક્ષણોમાં કયું લક્ષણ તરુણ અવસ્થામાં જોવા મળે છે? તો નવું જૂનું જાણવાની અદમ્ય જિજ્ઞાસા હોય છે એટલે કે એમાં જવાબ આવશે બી। मनोवैज्ञानिक सत्यों અને સિદ્ધાંતોમાં જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરવામાં प्रायोगिक मनोविज्ञानનો ફાળો નગણ્ય નથી। આવું સ્પષ્ટપણે
મનોવૈજ્ઞાનિક કોણ હતા? એમાં શું આવશે? વેલેન્ટાઇન, એટલે આવશે એ જવાબ. થોર્નડાઇક કે સ્કિનર જોવા મનોવૈજ્ઞાનિકની વિચારસરણીઓ મૂળ પાયો મનોવિજ્ઞાનની કઈ અભ્યાસ પદ્ધતિ આધારિત છે? એમાં શું આવશે? પ્રાયોગિક પદ્ધતિ. તો મિત્રો એક તમને વચમાં વાત કરી દઉં. તો મિત્રો જો વિડીયો સારો લાગતો હોય મિત્રો તો જે આ વિડીયોની નીચે આવું બટન હશે સબસ્ક્રાઇબ નામનું, તેને ક્લિક કરો અને બાજુમાં બેલ નામનું બટન એને ક્લિક કરો અને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો મિત્રો. અને બીજા મેં કરંટ અફેરના પણ વિડીયો મૂક્યા છે, એ પણ મિત્રો જોઈ લેવા, કરંટ અફેર અને મેથ્સના. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. હવે મહેશની 26મો ક્વેશ્ચન. મહેશની શારીરિક ઉંમર 25 વર્ષ છે અને માનસિક ઉંમર 20 છે, તો મહેશનો બુદ્ધિઆંક કેટલો હોય છે મિત્રો? એમાં શું આવશે? બુદ્ધિઆંક C, એટલે 80 જવાબ હશે. પ્રેરણા એ વ્યક્તિની એવી માનસિક સ્થિતિ છે જે તેને કોઈ નિશ્ચિત વર્તન તરફ દોરે છે. આ વ્યાખ્યામાં કયા મનોવૈજ્ઞાનિકને આપી છે? એટલે ગેરેટે. અપવાદરૂપ બાળકોમાં કયા બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી? તો સામાન્ય બાળકોનો. સર્વ મનોવૈજ્ઞિક પદ્ધતિનું ગત્યાત્મક સંગઠન એટલે કે વ્યક્તિત્વ. વ્યક્તિત્વની આ વ્યાખ્યા આપનાર કોણ છે મિત્રો? તો એમાં શું આવશે? ઓલપટ, એટલે કે ડી જવાબ આવશે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દની દ્રષ્ટિએ કઈ જોડ સાચી છે? ઈશ્વરી, એમાં શું આવશે? એમાં મને ખ્યાલ નથી મિત્રો. નીચે આપેલા ચિહ્નોમાંથી વિરામ ચિહ્ન, એક ફૂદડી અને કાપદત વિલોપ, એમાં શું આવશે? આપેલા એક પણ નહીં આવશે. પાદપ, એનો અર્થ શું થાય છે મિત્રો? એનો અર્થ થાય છે પાદપનો વૃક્ષ. આપેલા વાક્યોમાં કયું વાક્ય કર્મણી વાક્ય છે? કર્મણી વાક્ય કયું છે એમાંથી મિત્રો? મને ખ્યાલ નથી મિત્રો. આપેલા શબ્દોમાં કયો શબ્દ પુલ્લિંગ શબ્દ છે? એમાં શું છે? ખેદેવ શબ્દ છે. રેખાંકિત શબ્દનો ઉચિત ઉપયોગ થયો હોય તેવું વિધાન સૂચવો. એમાં શું આવશે? અશોક ઘણીવાર મુંબઈ જતો હતો. નીચેનામાંથી સૌથી વધુ ઉચિત વાક્ય રચના કઈ ગણાય છે? એમાં શું આવશે? મહેશ હારમાં સોયથી ફૂલ પરોવ્યું. નીચેનામાંથી કયા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપેલો છે? એમાં આવશે વલવણો ઉઠાવવો, બી જવાબ આવશે. નીચેની માહિતી ક અને ખ માટે વિકલ્પો યોગ્ય છે, એમાંથી શું આવશે? આ મિત્રો મને ખ્યાલ નથી. હવે નીચેનામાંથી આપેલી માહિતી ક અને ખ માટે વિકલ્પ ચૂલો, એમાં શું આવશે? ક સાચું છે અને ખ ખોટું છે. હવે આપણે જોશું 41મો ક્વેશ્ચન. સૂર્ય શબ્દ નીચેમાંથી સંધિ વિગ્રહ કરાવતો શબ્દ પસંદ કરો. એમાં શું આવશે? એ જવાબ આવશે. તો ચાલો આપણે 42મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં 3 ઘટકો સાચા છે. ક્યાં છે? શિક્ષક, વિદ્યાર્થી અને શિક્ષણ. કયો છે? શિક્ષક, વિદ્યાર્થી અને શિક્ષણ. આ સાચું છે. કોણે કહ્યું છે કે રસ પ્રેરણાત્મક બળ તરીકે આપણે વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રવૃત્તિમાં હાજરી આપવા માટે બળ પૂરું પાડે છે? એમાં છે ક્રો એન્ડ ક્રોએ કીધું છે બધું. જોડકા જોડો, એમાં શું આવશે? એમાં શું આવશે? એમાં 3 આવશે મિત્રો, બી માં 1 આવશે મિત્રો અને સી માં 2 આવશે મિત્રો, અને જે વધ્યું છે ડી માં 4થું આવશે, એટલે એ જવાબ આવશે. આજીવન કેળવણી એ સાંપ્રત યુગની અનિવાર્ય છે. આ મહત્વ દર્શાવતું વિધાન કોણે લખેલું છે? તો ડી જવાબ આવશે. યશપાલે લખેલું છે. માનવ પ્રકૃતિની અસાધારણતા પર વિશેષ ભાર મૂકનાર અને માનવ વિશ્વની સર્વોત્તમ દેન ગણનાર વાદ એટલે શું છે? અસ્તિત્વવાદ. કેળવણીનું વ્યક્તિલક્ષી કાર્ય શું છે? તો ઉત્પાદક નાગરિક બનાવો. આ છે એ, એટલે એ જવાબ આવશે. આપેલા કાર્યમાં કયું કાર્ય કેળવણીનું સમાજલક્ષી કાર્ય છે? તો લોકશાહી મૂલ્યોના સંપ્રેષણનું કાર્ય છે, એટલે શું આવશે? બી જવાબ આવશે. કેળવણીના કાર્યનો સંદર્ભ જોડકા જોડો, એમાં શું આવશે? ડી. પહેલામાં ડી આવશે, બીજામાં એ આવશે અને ત્રીજામાં બી આવશે અને ચોથામાં સી આવશે, એટલે આમાં ડી જવાબ આવશે. વ્યવહારવાદની શિક્ષણ જગતને ઉત્તમ ભેટ એટલે પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ. ફિઝિયોલોજીમાં લોગોસનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે, તો પીએસવાય કોનો અર્થ શું થાય છે? તો આત્મા. શું થાય છે? આત્મા. પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એમાં છે વિથેલમ્સ વુડ એને કરી હતી. આઈક્યુ શોધવાનું સૂત્ર શું છે? તો આઈક્યુ શોધવાનું સૂત્ર છે એમાં ડી આવશે, MA/CA/100. શિક્ષક વર્ગખંડમાં સામાજિકતા મિતિની રચના કરી પ્રતિસારો મેળવે છે.
વર્ગનો સૌથી લોકપ્રિય વિદ્યાર્થી શું કહેવાય છે? તાલ્લો. શું કહેવાય છે? તાલ્લો કહેવાય છે. ચોક્કસ વસ્તુ વ્યક્તિ કે ઉપસ્થિત વ્યક્તિની વસ્તીની માનસિક અને ચેતાકીય તત્પર એટલે શું? મનોવલણ. સ્ટ્રોંગે કઈ રસ સંશોધનની રચના કરી છે? તેમાં શું આવશે? બી જવાબ આવશે. વ્યાવસાયિક અભિરુચિ અને સંશોધિકા. શું આવશે? વ્યાવસાયિક અભિરુચિ અને સંશોધિકા એટલે બી જવાબ આવશે. વર્ગખંડમાં વ્યવહારના પ્રકાર માટે યોગ્ય વિકલ્પ શોધી જણાવો. શું આવશે? ફક્ત 1 અને 2. ત્રીજું સાચું નથી. લેખિત સાચું નથી. શાળા અભ્યાસક્રમનું આયોજન નીચેના કયા મુદ્દાને અનુલક્ષીને થવું જોઈએ? એમાં શું આવે? વિદ્યાર્થીના ધ્યેય અને હેતુને રસ પ્રમાણ થવું જોઈએ એટલે કે એ જવાબ આવશે. વર્ગ વ્યવહારના ઘટકોનું વર્ગીકરણ દ્રષ્ટિએ અધ્યયતાના વિચારો સ્વીકાર અને ઘટકનો સમાવેશ કઈ બાબતમાં થાય છે? એમાં શું આવશે? સી જવાબ આવશે. અધ્યયતાની વાતચીત. અધ્યાપન કૌશલ્ય અને તેના ઘટકોની દ્રષ્ટિએ જોડકા જોડો. એમાં શું આવશે? બી જવાબ આવશે. પહેલામાં સી આવશે, બીજામાં એ આવશે, ત્રીજામાં 4 આવશે. આ ત્રીજામાં ડી આવશે અને ચોથામાં બી આવશે. એટલે આમાં શું આવશે? બી જવાબ આવશે. શિક્ષક વર્ગખંડમાં બાળકોને રાષ્ટ્રધ્વજ બતાવ્યા પછી તેના વિવિધ રંગો અને ચક્રની સમજ આપે છે. આ પ્રક્રિયામાં શિક્ષકે કયા અધ્યાપન સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો પૂર્ણ પરથી ખંડ તરફ આનો યુઝ કર્યો એટલે ડી જવાબ આવશે. વ્યક્તિમાં જુદા જુદા ગુણો કેટલી માત્રા કે પ્રમાણમાં વિકસ્યા છે તેનું બાહ્ય વ્યક્તિ દ્વારા અવલોકન કરીને પદ્ધતિસર નોંધ કરવાની પ્રયુક્ત કે સાધનને શું કહેવાય છે? કર્મ માપદંડ. આપેલા છૂટા પ્રાંતકો મધ્યસ્થ શોધો. મધ્યસ્થ એમાં શું આવશે? 38. પ્રોજેક્ટ એક ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ કાર્ય કરે છે જે સહકાર અને સદભાવથી સ્વેચ્છાપૂર્ણ થાય છે. આ વ્યાખ્યા આપનાર કોણ છે? કિલપેટ્રિક્સ એટલે ડી જવાબ આવશે. પ્રામાણિક કસોટી કે જે આશયથી કે હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવી હોય તેનું જ માપદંડ કરે એ પ્રમાણિકતા કસોટીનું લક્ષણ ગણાય છે. એમાં શું આવશે? યથાર્થતા. ક્રિયાત્મક સંશોધનના આપેલા સોપાનનો ચોક્કસ ક્રમ ગોઠવતા ત્રીજા ક્રમાંકને ક્યુ સોપાન આવશે? એમાં શું આવશે? એ જવાબ આવશે. સમસ્યાના સંભવિત કારણો. શ્રેણી પૂરી કરો. એમાં શું આવશે? 4.7. સી જવાબ આવશે. મયુર, રમા અને જયાની કુલ ઉંમર 60 વર્ષ છે તો 3 વર્ષ અગાઉ એમની કુલ ઉંમર કેટલી હતી? એમાં શું આવશે? 51 આવશે. ભારતીય બંધારણના પ્રસ્તાવનો વિચાર કયા દેશમાંથી લીધો છે? તો ભારતીય બંધારણનો વિચાર છે ને પ્રસ્તાવ જે યુએસએ માંથી લીધો છે. યુએસએ પ્રસ્તાવ એટલે કે આમુખ. નિશિત આ કોની છે રચના? તો નિશિત છે ઉમાશંકર જોશીની. તેના માટે એને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પણ મેળવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ ઉજવાય છે 11 નવેમ્બર. સી જવાબ આવશે. કોણે 6ઠી વખત વિશ્વ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનનો ખિતાબ જીત્યો છે? એ તો આપણે ખબર જ છે, મેરી કોમ. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2018 મુજબ સૌથી સ્વચ્છ શહેર તરીકે યોજાયેલા શહેરોમાં નીચે પૈકી કયા શહેરનો સમાવેશ થાય છે? ઇન્દોર. સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઇન્દોરનો નંબર આવ્યો છે. તાજેતરમાં યુપીએસસીના સભ્ય તરીકે કોની શપથ લીધી છે? તો યુપીએસસીના હાલના સભ્ય છે કુમાર સક્સેના. એક વિદ્યાર્થીને ઈંડાના સફેદ ભાગને પાણી સાથે ભેળવીને અવલોકન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. તેને જોયું કે ઈંડાનો સફેદ ભાગ પાણીની સપાટી પર તળે છે. તો ટ્રેનની નિયમિત જાણ માટે ભારતીય રેલવે દ્વારા કયો સોફ્ટવેર લોન્ચ થયું છે? એટલે કે ઈ દ્રષ્ટિ લોન્ચ કર્યું છે. ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ. શું આવશે? ડી જવાબ. વિમાનની ઊંચાઈ માપવા માટે ખાસ પ્રકારનું એનેરોઇડ બેરોમીટર વપરાય છે. અલ્ટિમીટર. શું આવે છે એમાં? અલ્ટિમીટર. એ જવાબ આવશે છે. રમત અને ભારતના શ્રેષ્ઠ રમતવીરના સંદર્ભમાં જોડકા જોડો. એટલે પહેલામાં શું આવશે? દોડમાં આવે છે મિલ્ખા સિંહ આવે છે. બીજામાં ચક્રફેંકની અંદર કોણ આવે છે? ચક્રફેંકની અંદર વિકાસ ગૌડા આવે છે. અને ટેનિસમાં કોણ આવે છે? સાનિયા મિર્ઝા આવે છે. અને જિમ્નાસ્ટિકની અંદર દીપા કર્માકર. એટલે એ જવાબ આવશે. સમય અને ઘટનાના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે? તો શું આવશે? સી ખોટો છે. 1920 ની અંદર ગાંધીજીનું દક્ષિણ ભારતથી આગમન થયું હતું. એમાં શું આવશે? 1915. સી જવાબ આવશે. નીચેનામાંથી પૈકીની કઈ ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરો જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરાતો નથી? તો સજીવ ખેતીની અંદર ઉપયોગ થતો નથી. દેશને એસિડ
એશિયાડ ગોલ્ડ મેડલ અપનાવનાર ગુજરાતની સરિતા ગાયકવાડ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? દોડ સાથે. 4x400 ની દોડ છે એમાં સંકળાયેલી હતી. ન ધરા સુધી, ન ગગન સુધી, નહીં ઉન્નત, ન પતન સુધી. આ વાક્ય કોની રચના છે? તો ગની દહીવાલાની છે. કોઈ ચોક્કસ હેતુ, સમય, મર્યાદા કે સ્થળ વગર શિક્ષણને શું કહેવાય છે? અનૌપચારિક શિક્ષણ. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગમાં અર્થની દ્રષ્ટિએ વિભિન્ન રૂઢિપ્રયોગ ઓળખાવો. એમાં શું આવશે? અક્કલનો સાગડો. તો ચાલો ઇંગ્લિશના ક્વેશ્ચન જોઈએ. રાઇટ ધ પ્લુરલ ઓફ ધ વર્લ્ડ. કાલ્ફનું શું થાય છે? બી જવાબ આવશે કાલ્વેસ. મેથેમેટિક્સ ખાલી જગ્યા અ ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ. એમાં શું આવશે? ઇસ. હી ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા મેન ઇન ધ વિલેજ. એમાં શું આવશે? ઓલ્ડેસ્ટ. સી જવાબ આવશે. આઈ વિલ ટેક ધ જોબ ખાલી જગ્યા ધ પેડ ઇઝ ટુ લો. એમાં શું આવે? અનલેસ. બી જવાબ આવશે. ગીવ ધ કરેક્ટ એન્ટોનિયમ્સ ઓફ ધ વર્ડ ઓપ્ટિમિસ્ટિક. એમાં શું આવશે? પેસિમિસ્ટિક. સી જવાબ આવશે. ચોઇસ ધ કરેક્ટ વર્બ ફોર્મ ઓફ ધ મની. મનીનું શું થાય છે? મોનિટાઇઝ થઈ જશે. He no see the was angry by the way is we see ખાલી જગ્યા him. એમાં શું આવશે? glad. 93મો ક્વેશ્ચન. મેક સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. when he opened it he found the sheets of paper. એમાં શું આવશે? one opening it he found sheets of paper. make affirmative sentence ખાલી જગ્યા money was not major problem. એમાં શું આવશે? money was the major problem. સી જવાબ આવશે. make negative sentence. Vinay said without a greeting. Vinay said with no greeting. Change the voice. Bring me the bird. એમાં શું આવશે? let the bird be brought to me. Choose the proper word, the underlined word. એટલે જે સુનું શું થાય છે? તો સુનું વેરી થઈ જશે. The supply and advert close the sentence. We must not write anymore. એમાં શું આવશે? unless the postman gives us leave. બી જવાબ આવશે. 99મો ક્વેશ્ચન વાંચું છું. choose the correct sentence. that was right. એમાં શું આવશે? how right that was. એટલે કે એ જવાબ આવશે. choose the correct sentence. if did not look impossible. એનું શું થઈ જાય છે? correct sentence. it looked possible. તો મિત્રો આ આપણે આજે ટેટની એક્ઝામનું પેપર સોલ્યુશન જોયું. તો મિત્રો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયોની નીચે એક બટન છે સબસ્ક્રાઇબ નામનું, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખો અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો.